کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حقیقی دولت کیا ہے؟ کیا وہ سکون جسے ہم تلاش کر رہے ہیں حقیقت میں ہمارے اندر موجود ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسے فقیر کی ہے جو نہ امیر تھا نہ غریب، لیکن اس کے پاس وہ خزانہ تھا جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ رات کا وقت تھا، بازار بند ہو چکے تھے اور گلیاں سنسان تھیں۔ ایک تیز ہوا چل رہی تھی جو گلیوں میں پھیلی دھول کو ادھر ادھر بکھیر رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور مدھم چاندنی گلیوں کو ایک پراسرار روشنی میں نہلا رہی تھی۔ ایسے میں ایک شخص جس کی آنکھوں میں سکون کی چمک تھی خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی چال میں نہ کوئی بے چینی تھی نہ ہی کوئی گھبراہٹ، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں بستا ہو۔ لوگ اسے فقیر کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی بات تھی جو ہر دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی۔ اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں ضرور تھیں، لیکن وہ غمزدہ نہیں لگتا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر جا کر رکا، ایک پرانی مسجد کے قریب بیٹھ گیا۔ قریب ہی ایک فقیر اور بیٹھا ہوا تھا جو دن بھر بھیک مانگنے کے بعد تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ فقیر نے اس پر نظر ڈالی اور مسکرا کر کہا، بھائی تم تھکے لگ رہے ہو۔ فقیر نے اپنی پوٹلی کھولی اور اس میں سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا۔ وہ روٹی دوسرے فقیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، شاید بھوک کم ہو جائے۔ دوسرے فقیر نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیسے دے سکتا ہے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں بولا، یہ دنیا صرف لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے بھی ہے۔ جو دل سے دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یہ الفاظ اس سنسان رات میں ہوا کے ساتھ گونجنے لگے۔ ایک مسافر جو وہاں سے گزر رہا تھا رک کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اصل دولت وہ نہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم بانٹتے ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور گلیوں میں ہلچل ہونے لگی تھی۔ لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مگن تھے، لیکن اس فقیر کی موجودگی جیسے اس شہر کی ہوا میں کچھ خاص لے آئی تھی۔ وہ کسی سائے کی طرح مختلف گلیوں میں نظر آتا، کبھی کسی سے ہنس کر بات کرتا، کبھی کسی کو تسلی دیتا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک گہری معنویت تھی، جیسے وہ زندگی کے کسی بڑے راز سے واقف ہو۔ یہ فقیر نہ تو عام فقیروں کی طرح بھیک مانگتا تھا، نہ ہی اسے کسی چیز کی طلب تھی۔ اس کی دنیا مختلف تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے پاس آتے، اس سے باتیں کرتے اور کچھ سیکھ کر واپس جاتے۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی کشش تھی، گویا وہ زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ لوگ اکثر حیرت سے اس کے پاس بیٹھتے، اس کی گفتگو سنتے اور خود کو پہلے سے ہلکا محسوس کرتے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور کہا، بابا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی راز ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، لیکن یہ راز کسی چیز میں چھپا نہیں، یہ تمہارے اندر ہے۔ اگر تم اسے تلاش کر لو تو تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ نوجوان نے الجھن سے کہا، لیکن میں تو بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ سب ممکن ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، بیٹا، بڑا وہ نہیں جو دنیا سے زیادہ حاصل کرے، بلکہ بڑا وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچان لے۔ جب تم اپنے اندر کے سکون کو پالو گے تو تمہیں کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ یہ سن کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ وہ پہلی بار زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اب تک غلط سمت میں بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات تھے، لیکن فقیر کی باتوں میں جیسے ان سب کے جواب موجود تھے۔ نوجوان روزانہ فقیر کے پاس آنے لگا۔ ہر روز ایک نئی بات سیکھتا، ہر دن ایک نیا راز کھلتا۔ ایک دن اس نے فقیر سے پوچھا، بابا، آپ ہمیشہ خوش کیسے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی غم نہیں ہوتا؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، غم اور خوشی تو زندگی کے دو پہلو ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تم ان سے کیسے نمٹتے ہو۔ اگر تم ہر لمحے کو قبول کر لو
तो गम भी तुम्हें सुकून देने लगेगा। जो शख्स खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी किसी चीज पर मुनहसर नहीं, ये तुम्हारे अंदर की कैफियत है। एक दिन नौजवान ने फकीर से पूछा, बाबा क्या कभी कोई लम्हा ऐसा आया जब आपको लगा कि आप हार गए हैं? फकीर ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बेटा, हार जीत का खेल दुनिया का सबसे बड़ा फरेब है। मैं भी एक वक्त में हार मान चुका था, लेकिन फिर मैंने समझा कि असल कामयाबी वो नहीं जो बाहर नजर आती है, बल्कि वो है जो अंदर महसूस होती है। एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने किसी के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नहीं मिला। फिर मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई मोहताज हूं? और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अपने अंदर की ताकत से माला माल हूं। मैंने भूख को तस्लीम कर लिया और चंद लम्हों बाद एक अजनबी मेरे हाथ में खाना रख कर चला गया। जिंदगी हमें आजमाती है, लेकिन अगर हम हार मान लें तो हकीकत में हम ही अपनी शिकस्त के जिम्मेदार होते हैं। नौजवान ने गौर से फकीर की बात सुनी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी के इम्तिहान हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। नौजवान ने फकीर से पूछा, बाबा खुशी क्या वाकई अंदर से आती है? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? फकीर ने आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा दुनिया में दुख इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग खुशी को तलाश करने के बजाय दूसरों से तवक्को करते हैं कि वो उन्हें खुश करेंगे। जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाए कि खुशी किसी चीज या किसी शख्स से नहीं जड़ी बल्कि तुम्हारी अपनी सोच में है, इस दिन तुम हर हाल में मुस्कुराओगे। नौजवान ने गहरी सोच में डूबकर कहा, लेकिन बाबा क्या यह मुमकिन है कि इंसान हर हाल में खुश रहे? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अगर वो सीख जाए कि हर लम्हा कीमती है और हर हालत में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो शख्स दूसरों के लिए जीता है वो कभी उदास नहीं होता। सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुशी देने में है। ये सुनकर नौजवान के चेहरे पर रोशनी फैल गई, जैसे इसे कोई कीमती राज मिल गया हो। रात के आखिरी पहर, जब दुनिया नींद की आगोश में जा चुकी थी, फकीर एक दरख्त के नीचे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज में खोया हुआ हो। अचानक वो नौजवान जो रोज उसके पास आता था, इसके करीब आया और बोला, बाबा मैं जानना चाहता हूं अब फकीर कैसे बने? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि अब सब कुछ छोड़कर यूं गलियों में आ गए? फकीर ने गहरी सांस ली, जैसे माजी के जख्म फिर से जाग उठे हों। वो बोला, बेटा मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, दुनिया की चमक दमक से मुतासिर होने वाला। मेरे पास दौलत थी, इज्जत थी, रुतबा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ खत्म हो गया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। नौजवान हैरत से देखने लगा। फकीर की आवाज में एक लर्जिश थी, लेकिन वो बोलता गया, मेरी अपनी ख्वाहिशात ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। मैंने दुनिया के पीछे भागते भागते अपने असल वजूद को खो दिया था। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब मैंने जाना कि मैं असल में कितना खाली था। मैंने लोगों से मदद मांगी जिन्हें मैं अपना समझता था, लेकिन वो सब मुझे छोड़ गए। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और जो कुछ हमारे पास है वो एक दिन चला जाता है। बस तब मैंने फैसला किया कि मैं जिंदगी को एक नया अंदाज दूंगा। मैंने दुनिया से कुछ मांगना छोड़ दिया और सिर्फ बांटना शुरू कर दिया। सुकून तब मिला जब मैंने अपने दिल के दरवाजे दूसरों के लिए खोल दिए। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा क्या अब कभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहेंगे? फकीर मुस्कुरा दिया, नहीं बेटा, अब नहीं। अब मेरी जिंदगी का मकसद बदल चुका है। मैं लोगों को वो सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि असल खुशी देने में है, लेने में नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई और मेरे जैसे हालात में ना गिरे, बल्कि पहले ही समझ जाए कि हकीकी दौलत दिल के इत्मीनान में है।
ये सुनकर नौजवान कांप उठा। वो सोचने लगा कि क्या वाकई एक इंसान इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है? क्या वाकई जिंदगी हमें बदल सकती है? हम खुद को बदलने का इंतखाब करते हैं। इसकी सोचों में हलचल मच गई थी। फकीर वहीं दरख्त के नीचे बैठा था, लेकिन अब वो खामोश नहीं था। इसकी आंखों में रोशनी थी, जैसे वो जान चुका हो कि इसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। अचानक एक और नौजवान उसके पास आया, इसी सवाल के साथ जो पहला नौजवान पूछ चुका था। फकीर ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे वक्त एक दायरे में घूम रहा हो। फकीर ने कहा, बेटा, जो मैंने पाया वो मैं बांट चुका। अब तुम्हें तलाश करना है, लेकिन याद रखो, खुशी बाहर नहीं, अंदर है। सच्चाई वही है जो तुम खुद तलाश करो। इतना कहकर इसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे सुकून में डूब गया हो। नौजवान हैरत में था। क्या फकीर चला गया था या वो अमर हो चुका था? शायद इसकी कहानी हमेशा सुनाई जाती रहेगी, क्योंकि वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे चुका था। इख्तिताम पर सवाल, क्या आपने अपनी हकीकी खुशी तलाश कर ली है? अगर नहीं, तो शायद वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें।